जय श्रीराम जय आम गोटे बहुत भल तत्व कहते देख कई लोक देखुना सब बेले जानव जे तत्व जानिले तुटे भ्रांति जेपर्यंत तत्व न जान भ्रांति जीव ना भ्रांति बोले ये भ्रम ये संसारटा तुम भ्रांति जीवन जो तत्वटा जानीज तुम भ्रांतिटा जीव तेणु सहज कथा भी नुह भ्रांतिटा समस्त पलैब आते छोटिया कथा नुह बा शुणा लोक भी सेमती आधार नहांती जहाँ सहज सरल जे हम कौन बात्या झड़ एमती ये लोक बुझाती देवादेवी एगुड़ा बुझाती तत्वटा कहीं बुझे ना यहाँ बुझती ना तेणु आम भी दुख करूँ कहीं तो बुझती ना तथा तो 5 लोक देखुं कौन प्रकार मुझे गोटे भल तत्व कहूँ रामायण जे देख जो राम ठाकुर को विश्वामित्र नापी आसिले यज्ञ करने से विश्वामित्र बाबद गोटे रामायण कहानी लिखाई जे विश्वामित्र थिले क्षेत्र राजा माने पराक्रमशाली बहुत चक्रवर्ती राजा कि जंगल रोते वशिष्ठ उभयंकर 100 पुओ थे वशिष्ठ बड़ विशिष्टता पाई वशिष्ठ माने विशिष्टता तम पाखर थिला कौन ना ब्रह्मद्रष्टा थिले बा ब्रह्मप्राप्ति होते तेणु जो मैंने ब्रह्मप्राप्ति होता गोटे भल कथा से जहाँ इच्छा करती से हुए तांको इच्छा ही कार्यकारी हुए जो विश्वामित्र जंगल को जाते शिकार करने एमती राति होगला से आतिथ्य ग्रहण कले से जिते सैन्य सामंत घर भी होगला खाया पीवा राजकीय व्यवस्था सब होगला कि एक कथा देखी चमकिले किए विश्वामित्र जी साधारण ऋषिटा पाखे गोटे कौटू आईला परक्षण जानिले गोटे कामधेनु अच्छी से कामधेनु को नापी जिद कले कहले तुम कौन कर मत कामधेनु दियो सी कहले मु कामधेनु तुमको देवी ना कहीं कामधेनुटा मत प्राप्त होता तुमको केमती देवी तुम ने भी प्राप्त हम ना कहले मु तो नेबी राजा मोर अधिकार अच्छी मुझे तेणु ता भर युद्ध होती युद्ध भितर देखिले जे विश्वामित्र 100 पुओ को सी मारिदे बुझे विश्वामित्र 100 पुओ को ना हाँ मारिदे जो मारिदे ये भय करगले ये तो कथा अच्छी आंक भितर तेणु से चाहिए ये जमीती मुझे हेबी तेणु राजा है किसी मूल्य ना एत सैन्य सामंत समस्त मारिदे ये जड़े साधारण लोक तेणु से संकल्प कले मु भी वशिष्ठ हेबी बा मु भी ब्रह्मद्रष्टा हेबी बा मु भी ब्रह्मर्षि हेबी यही बाबद से तपस्या करने को लगे तपस्या करने भितर बुझा दरकार जे से आम सब यही चक्र पड़े मूलाधार स्वाधिष्ठान तुम नाभि चक्र तापर ये हृदय चक्र कंठ चक्र ललाट चक्र पड़े तेणु ये चक्र कौन ना चक्र गोटे गोटे शक्ति से शक्ति की तुमको दवाप हेले तुम परीक्षा करके देवे तुम हठात पाइज ना ये चक्र साधीदे मत मिलज ना ना बहु बाधाविघ्न तुम पाखक आसो ताल से बाधाविघ्न किए सृष्टि कर ना इंद्र इंद्र केमी सृष्टि कर ना बेश्या द्वारा अप्सरा मान द्वारा तेणु इंद्र पाखे सब देख परानाटी 7 जन अप्सरा रहती घृतेशी मेनका रंभा उर्वशी केशिनी मंजुशाला एमती अच्छा तेणु जोटी जोटा आवश्यक पड़े से पठाते तेणु विश्वामित्र जो अति तपस्या करने को लगिले कौन हम ब्रह्मर्षि तेणु ये भाविले कौन ना मो स्वर्गपुर नहीं जीव इंद्र सब भयभीत हुए काले किए आसिक एमती स्वर्ग आहरण करनब तेणु सी कौन कले पाक मेनका को पठेले कहानी शीघ्र करुच्ची मेनका मेनका हूँ बहुत सुंदर मेनका तापर से जाकि से पुष्कर स्नान करती जो विश्वामित्र स्नान करुले से देखिले उल्लग्न शरीर कामशक्ति जागृत है कामशक्ति जागृत कलापर से बहुत कले बाणी रखिले आश्रम रखिले केते वर्ष 10 वर्ष ठार गोटे झील शकुंतला है शकुंतला को दुष्मंत बाहले दुष्मंत पुओ भरत नाम ये कहानी अच्छी तापर से मन पड़ा अरे भूल कली मु तो ब्रह्मद्रष्टा हमें चाहूली मुझे कम शक्ति कहीं पढ़ली है ना ना पुणी जो ज्ञान फेरी से चाहिए तो मार दे था अभिशाप दे था अभिशाप देले मेनका पड़ेगा तापर ये तो घोर तपस्या आहरी आरंभ कले पुणी इंद्र पठेला क्या उर्वशी उर्वशी जो आसला सी एमती बहुत गीत गाइला बहुत प्रकार अभिनय कला जोटा कम शक्ति तैयारी करने सुललित कंठ आंख ध्यान भी भांगला ध्यान जो भांगीगला एथर आउ सी कौन कले विवाह करें चाहिए ना प्रथम बुझीते मत ठकेला
ତେଣୁ ଏଠି କ୍ରୋଧ କରିକି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତୁ 10,000 ବର୍ଷ ତୁ ପଥର ହେଇଯା। ତେଣୁ ଉର୍ବଶୀ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା ପଥର ହେଇଗଲା, ସେଇଠି 10,000 ବର୍ଷ ରହିଲା। ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ପୁଣି ତପ ଆଚରଣ କଲେ। ତପ ଆଚରଣ କଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? ନା ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଲି କି ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହଁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇଗଲ। କି କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବଶିଷ୍ଠ ମାନିବ ତ? କହିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଲ। ଆଙ୍କର ତ ଜିଦି ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବଶିଷ୍ଠ ଯାହା ମୁଁ ସେୟା କରିକି ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଜିଦି ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ପୁନର୍ବାର ଡାକିଲେ ରାଜର୍ଷି ଆସ ବସ, ରାଜା ଋଷି ବସ। ଇଏ ତ ଭାବିଦେଲେ କ'ଣ ଯେ କେବେ ଇଏ ମୋତେ ଡାକିବନି। ତେଣୁ ସେ ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଆସି ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ କେବେ ମୋ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ ବା ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ଆଜି ତ ତୁମ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ନ ଡାକନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ପଛକୁ ମୁହଁ କରି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ନେଇକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗଲେ। କାହିଁକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଡାକିଲେ ରାଜର୍ଷି ଆସ, ସେତେବେଳେ ସେ ହଟ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଭିତରେ ଦୟାଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ହେଲା କି? ଯେତେବେଳେ ଦୟାଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜଣେ ଋଷି ମରିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ନ ହେବା ଦରକାର କହିକି ପଛେ ପଛେ ବହୁତ ବାଟକୁ ପଳେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଡାକିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଆସ, ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇଲେ ବା ସମାସ୍କନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମଧେନୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମଧେନୁ, ସବୁ କଥା ରହିଗଲା, ସମାନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଇଗଲେ। ହେଲା କି? ସେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ରାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। କେଉଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଏଇଟା ହେଲା କାହାଣୀ। ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବା। ହେଲା କି? ତତ୍ତ୍ୱ ଚିହ୍ନିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବିଶ୍ୱର ମିତ୍ର ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର। ନହେଲେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱର୍ଥ ରହିବ, ମୁଁ ରହିବ। ଏଠି ମୁଁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ବଶିଷ୍ଠ କ'ଣ? ନା ବିଶିଷ୍ଟତା, ଆକୁ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବଶିଷ୍ଠ। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆସ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଅପ୍ସରା। ଅପ୍ସରା ମାନେ ଜଳ। ଅପ୍ ମାନେ ହେଲା ଜଳ, ସାରା ମାନେ ଆସରା। ଜଳକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଯିଏ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ହେଲା? ଅପ୍ସରା। ବୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ବୁଝ। ଅପ୍ସରା ଜଳରେ ଯିଏ ଆଶ୍ରା କରି ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ବା ଜଳକୁ ଯାହାର ପାଥେୟ ସେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଅପ୍ସରା। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ମତ୍ସ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ଭିତରେ ବୋଧେ ସେ ଅପ୍ସରା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି, ସେଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ସେ ଅପ୍ସରା ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ତ ମତ୍ସ୍ୟମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ ନା, ଇନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆକାଶରେ। ଏ ହେଲା କଥା ଯେ ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲା ବର୍ଷା, ମେଘ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଧର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଛନ୍ତି, ମେଘ ଘୁଟିଗଲା। ମେଘ ହେଉଛି ଜଳଖଣ୍ଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଲୋକ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ମେଘଖଣ୍ଡରେ ବିଜୁଳି ମାରେ, ସେ ବିଜୁଳିଟା କେମିତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ, ମାନେ ଚଟକେଇ ଦିଏ ପୁରା। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜଟା ମେଘଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳିଟା ମାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥିବେ, ବର୍ଷା ହେଲା, ତାହେଲେ ଏପଟ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଡ଼େ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼େ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧନୁ। ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ? 7ଟା ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ 7ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତ ପୀତ ରକ୍ତ ଯାହା କହିଲେ, ଏ 7 ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବେଶ୍ୟା ବା କ'ଣ ସେ ଅପ୍ସରା, ଏଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସପ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ବରାବର କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଶୁଣ। ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମେଘଖଣ୍ଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ବା ଜ୍ଞାନତତ୍ତ୍ୱ। ଇଏ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଝରେ, ତାପରେ ଏପଟ ଅପୋଜିଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା କାହା ହାତରେ ଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ସେ 7 ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ? 7 ଅପ୍ସରା, ଯେଉଁଟା କହିଛି, ଯେଉଁ 7 ରଙ୍ଗ ନା ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ନା ସୌର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦିବା, ମୂଳାଧାର ହେଉଛି ହଳଦୀ କଲର, ଲିଙ୍ଗଚକ୍ର ହେଉଛି ଧଳା, ନାଭି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ବା ଲାଲ, ଇଏ ଧୂସର, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରିକୁଟ ଯେଉଁଠି ନେତ୍ର ଖୋଲେ ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ। ଇଏ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ବେଶ୍ୟା କାହିଁ କହିବା? ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା,
ବା ଆମେ ତପ ଆଚରଣ କରିବା ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚକ୍ରରେ ବିଭବ ଆସିବ। ବିଭବ ବୋଇଲେ ଯାହା ଥିଲା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ, ବଶିଷ୍ଠ ପରେ ବିଭବ ଥିଲା, ସେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଚାହିଁଲେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ବୁଝିଲେ। ଇଏ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଚକ୍ର ଭେଦି ନାହାନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେବ? ଯେଉଁ କାମଧେନୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପାଇବେ କେମିତି? ଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ବି ଇଏ କରିବେ କେମିତି? ଇଏ ତ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଯିବା। ମୁଁ ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝଉଛି। ଆମ କାମନାକୁ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି କାମଧେନୁ, ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ଛାଡ଼, ସେ ବାହାରେ ସେ କାମଧେନୁ କଥା ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦିଲେ ଆମକୁ କେଉଁ କଲର୍ ଆସିବ ନା ହଳଦୀ କଲର୍ ଆସେ। ତେଣୁ ହଳଦୀ କଲର୍କୁ ସାଧି ପାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ତା ହଳଦୀ କଲର୍କୁ କ'ଣ ସାଧିବା ନା ତୁମ କତିରେ ଅନିଚ୍ଛା ଭାବରେ ତ ଧନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେମିତି ବାବାଙ୍କ କତିରେ ସବୁ 10-50,000 କୋଟି 60,000 କୋଟି ଧନ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେ ଧନରେ ସେମାନେ ଅଟକିଛନ୍ତି ନା ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଧନକୁ ସେ ଅଟକିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ କିଏ? ହଳଦୀ କଲର୍ ବା ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା, ବୁଝିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇଲା ଧଳା ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର। ଯଦି ଏଠି ଜଣେ ଧନୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା, ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ତୁଚ୍ଛ ଜିନିଷ, ମୋର କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣଟା? ନାରୀ। ଜଳ ବୋଇଲେ କାମଶକ୍ତି, କାମଶକ୍ତି ଆସିଲେ ନାରୀ ବୋଇଲେ କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ନାରୀ ଆସିବେ? ଏମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ମାୟାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ, ସେଭଳିଆ ଝିଅ ଦେଖିନଥିବ, ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଥିରେ ଫସିଲେ, ସେ ବି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା। ଯଦି ସେଠି ଫସିଲେ ସେଇଠି ରହିଲେ, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ଦେଖିପାରିବ। ଆମରି ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ସେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅଟକିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁ ସାଧୁ ବି ପଳେଇବେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ପଳେଇଲେ, ନାରୀ ବସାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନା, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପୁଣି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନାଭିଚକ୍ରରେ, ନାଭିଚକ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାବିଲେ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ସେ ଉର୍ବଶୀକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଫେର ବି ଅଟକିଲେ ନା ନାହିଁ? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଗଲେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଏ ଚକ୍ର ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। କଥା ବୁଝ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଇଏ ଏବେ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଇଟା କିଏ ନା ଏ ବାହାରେ ନୁହଁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବା ଯେଉଁ ବାଧକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶ୍ୟା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏଟା ହଳଦିଆ, ଏଟା ଧଳା, ଏଟା ଅଗ୍ନି, ଏଟା ଧୂସର, ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗାୟିତ, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ 7 ରଙ୍ଗ ଆମର ସପ୍ତଚକ୍ର। ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଟା ଅଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କେହି ଅଲଗା ନୁହଁ, କି ବଶିଷ୍ଠ ଅଲଗା ନୁହଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେବଳ ଆମେ ଯଦି ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦିବା ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ପାଇବା, ବା ଆମକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଣସାଧନା ବୋଲେ ଆମେ ତ ସାଧୁ ନୁହଁ ନା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମର୍ପଣକୁ ପଳାଉଛୁ, ଯେ ଭଗବାନ ତୋ ଇଚ୍ଛା। ସମର୍ପଣ ବୋଇଲେ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ ଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ କ'ଣ ଆଉ ଯାଇକି ତୁମକୁ ଚକ୍ର ସାଧନା ଦେବେ? ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ କହିଲେ ତ ଚାଲ ହାତ ମାରିଦେବି, ଚାଲ। ଠାକୁର କତିକି ଯିବ, ଠାକୁର ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବେ ନା, ଆଉ କ'ଣଟା କରିବେ? ନା କହିବେ ତୁ ଷଡ଼ଚକ୍ର ବସି ସାଧନା କରେ। ରାମ ଠାକୁର, କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ତୁମେ ସାଧନା କର, ହେ ଆତ୍ମ ଚାଲ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ରାମ ଭକ୍ତ ତ ରାମ ଭକ୍ତ, ବୁଝି ହେଉଛି। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପାରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଧାରାଟା ସେଇଆ, କୃପା ଧାରା। ତେଣୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା କଥା, କାରଣ ଆକୁ ପାରିବ କିଏ? ଏଇ ଷଡ଼ଚକ୍ର ତ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ପାରିବନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଦେଖୁଛୁ କେହି ନୁହଁ, କାହିଁକି ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ମାଲିକ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ସେ କଥା ତ ବଡ଼ କଥା। ଏହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଇଛି? 14 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି। ତଥାପି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଦେଲ, କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିଥିଲେ? ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମହା ତୁମ୍ଭେ ନ ପୁଛିବା ଆଗରୁ ସବୁ କହିବି ମୁଇଁ, ହେତୁ ଚିତ୍ତେ ଧରି ପାରିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବ କହେ। ଯେ ମହାବିନାୟକ ଠାକୁର ଧନିଆଗିରି ଯାଏ, ମହାବିନାୟକ ହେଉଛି ସେଇ ଗଣେଶ ଚକ୍ର। ଆଉ କେଉଁଠି ଏପଟରେ ହେଲା ମହାବିନାୟକ ଠାକୁର ଧନିଆଗିରି ଯାଏ, ଧନଗିରି ବା ତ୍ରିକୁଟ। 13ଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ଧନ ରତ୍ନ ଥୋକାଏ। ଏଠି 13ଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଆର ଇଏରେ କହିଦେବି। ଚିତ୍ରବାଲି ମାତା ମଠରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟ 5ଟି ସୁରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆକାଟ। ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମ ହେଲେ ଇଏ 5ଟି ରହିଲା ଇଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଧର୍ମ ରହିଛି, ପରେ ବୁଝେଇବି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଉପରୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଧନ ଥୋକାଏ ଅଛି। କେଉଁଠି? ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଧନିଆଗିରି ଯାଏ 13ଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ମହାବିନାୟକ ଏଇଠି ଅଛି, ଆମ ରତ୍ନଗିରି ପରେ ପରେ ମହାବିନାୟକ, ସେଇଠି ତ ଅଛି ସବୁ ଧନ।
এইଠି ଅଛି এইଟା ଆଗେ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ହେବ ଅମୁକ ହେବ ଧମକି ହେବ ଏଇ ଧନଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ତ ଏସବୁ ବହୁତ କାମ ଲାଗନ୍ତା ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାର କର କାହିଁକିନା ସେପଟରେ କହିସାରିଲେଣି ଯେ 2600 ଠାବରେ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିବ 2600 ଠାବରେ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଦଳ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ହଁ ଏ ବହି ତ ଲେଖିଛି ମହାବିନାୟକ ଠାରୁ ଯେ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟର ଧନ ଅଛି ବାହ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ବାହ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡରୁଛନ୍ତି ମରିବା ଏ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଧନଟା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଧନଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତ ବହୁତ କାମ ହୁଅନ୍ତା ତାପରେ କହୁଛ 25-26ରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଉଛୁଳିବ ତେଣୁ ଇଏ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ନୁହଁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ପଙ୍କରେ ପୋତି ହେଇଯିବ ହୀରାକୁଦରେ ଯେଉଁ ପଙ୍କ ଅଛି ଏ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତି ହେବ ତେଣୁ ପୋତି ହେଲେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାଟା ବି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ରହିନି କି ସେ ବି ପୋତି ହେବ ନା ନାହିଁ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୋତି ହେଇଯିବନି ଯଦି ଆରି ଭିତରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ନ ବାହାର କରିବ ସେ ପୋତି ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନା ଏଇ ଦିଗରେ ଯେ କେଉଁଠି ସେ ଧନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତ ଆମେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଅଲଗା କଥା ଯଦି ବାହ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ମଣୁଛ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ବାହାର କର ଆଜ୍ଞା ଧନ ହେଲେ ତ ବହୁତ କିଛି ହେବ କହିଛନ୍ତି 2600 ଠାବରେ ହୀରାକୁଦ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବ ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ 2600 ହେ ତତେ କହିଲି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ବାହ୍ୟରେ ତ ହେଲେ ଏଇଟା 24, 25, 26 ଆଉ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି 24ରେ ଏଇଆ ଘଟିବ 25ରେ ଏଇଆ ଘଟିବ 26ରେ ତାହେଲେ 26ରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବ ନା ନାହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳକୁ ଖସି ଆମେ କହିନାହାନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଳ କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗି ଜଳ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ଏ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ବିନାୟକ ହେଲା ଗଣେଶ ଦ୍ୱାରା କିଏ ମୂଳାଧାର ସେଇଠୁ ଏଇଟା ଧନିଆଗିରି ଯାଏ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜଳ ବା ସେଟା ଖୋଲିଯାଏ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଖୋଲିଯାଏ ଷଡ଼ଚକ୍ରରେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଯାଏ ଆଉ ଏଇ କଥା ଆମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟରେ ବି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟରେ ଯେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଧନରତ୍ନ ଥୋକାଇ ତ ସେଇଟାକୁ ମିଳିଯିବା ଦରକାର ନା ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ କହୁଛି ସେ ବାହାର କରୁନି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।